आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः प्रदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। परम कृपाळु परमात्मा भगवान महादेवना चरणों वारंवार प्रणाम। आओ भगवान शिवनी पावन कथा में प्रवेश करिए। मित्रों, भगवान शिवनी कथा शुरू करता पहला दरेक भक्तों ने नम्र निवेदन, एक वखत ओम नमः शिवाय पंचाक्षर महामंत्र कमेंट में जरूर लखो। भगवान शिवनी आ पावन कथा में सूतजी कहे छे के सांभळो, भगवान शिवनी शिवलिंग स्वरूपे अने मूर्ति स्वरूपे बंने रीते पूजा शा माटे थाय छे? मुक्तिना 3 साधनों बताव्या छे, श्रवण, कीर्तन अने मनन। जे व्यक्ति आ 3 साधनों करवामां समर्थ न होय तेमणे शिवलिंगनी पूजा करी अने आ संसार सागरने पार करी जवो। कोईने पण छेतर्या सिवाय पोतानी शक्ति प्रमाणे द्रव्य प्राप्त करी अने शिवजीने अर्पण करवुं अने सदा तेनुं पूजन करवुं। भगवान शंकर ने प्रसन्न करवा माटे भगवाननी विविध उपचारोथी पूजा करवी। त्यारे ऋषिओ कहेवा लाग्या के हे सूतजी, दरेक देवताओनी पूजा तो मूर्ति में थाय छे, तो पछी भगवान शंकरनुं पूजन शिवलिंग स्वरूपे शा माटे थाय छे? त्यारे सूतजी कहे छे के हे ऋषिओ सांभळो, एकमात्र भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप होवाथी ते निराकार कहेवाय छे, तेमज रूपवाळा होवाथी ते साकार पण कहेवाय छे। एथी भगवान शिव सकल अने निष्कल बंने गणाय छे। आम ते निराकार होवाथी शिवलिंगनी पूजा थाय छे, ज्यारे साकार होवाथी तेमनी मूर्तिनी पूजा थाय छे। तेओ साकार अने निराकार बंने होवाथी परब्रह्म परमात्मा नामे ओळखाय छे। भगवान शिवथी भिन्न देवताओ छे, ते ब्रह्म स्वरूप न होवाथी तेमनी पूजा आराधना निराकार लिंग में थती नथी। तेओ केवल साकार होवाथी मूर्ति में पूजाय छे, ज्यारे भगवान शिव निराकार होवाथी शिवलिंग में एमनी पूजा थाय छे। आवो ज प्रश्न पूर्वे ब्रह्माना पुत्र सनत कुमारे मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर ने एक वेळा पूछ्यो हतो। त्यारे सनत कुमारो पूछे छे कि भगवान शिव सिवायना बीजा बधाय देवतानी पूजा भक्तो मात्र मूर्ति में करे छे, परंतु केवल शिवनी पूजा शिवलिंग में अने मूर्ति में बंने रीते थाय छे, तेनुं कारण शुं? त्यारे नंदिकेश्वर कहे छे कि भगवान शिव ब्रह्मरूप अने निराकार होवाथी तेमनी पूजा में शिवलिंग ने वेद मान्य गण्युं छे। शिव सिवायना बीजा देवोनी मूर्ति पूजाय छे, तेनुं कारण के तेओ प्रगट थवामां तेमनुं केवल साकार स्वरूप ज होय छे, परंतु शिवना दर्शन में शिवलिंग तेमज मूर्ति बंने जोवामां आवे छे। त्यारे सनत कुमारो कहेवा लाग्या कि हे महाभाग, हवे शिवलिंग मूर्ति आदिनी उत्पत्तिनी कथा अमने संभळावो। अमने ए श्रवण करवानी खूब इच्छा छे। त्यारे नंदिकेश्वर कहे छे कि हे मुनिपुत्रो सांभळो, एक समयनी वात छे। पहला लोकमां महाकाळ नामनो कल्प हतो। ए कल्पमां ब्रह्मा अने विष्णु वाद विवाद रूपी युद्ध करता हता। बंने वच्चे मोटो विवाद सर्जायो। त्यारे ते बंनेना गर्भनुं खंडन करवा भगवान महादेव ते बंनेनी वच्चे थांभला स्वरूपे एटले के स्तंभ स्वरूपे पोतानुं निष्कल स्वरूप बताव्युं हतुं। ते पछी जगतना कल्याणनी भावनाथी भगवान शिवे शिवलिंगना चिन्ह स्वरूप ते स्तंभमांथी पोतानुं निष्कल शिवलिंग बताव्युं हतुं। त्यारथी शिवनुं लिंग तेमज मूर्ति बंने आदरथी पूजाय छे। शिव सिवाय अन्य देवोनी शुभ मूर्तिओ केवल भोग आपनारी छे, ज्यारे शिवलिंग अने शिव मूर्ति तो भोग अने मोक्ष दरेक प्रकारना सुख आपनारी छे। नंदिकेश्वर कहेवा लाग्या, पूर्वे योगी श्रेष्ठ भगवान विष्णु
પોતાની શેષ શૈયામાં સૂતા હતા, તેવામાં દેવ ઈચ્છાથી ત્યાં બ્રહ્માજી પધારે છે. ભગવાન વિષ્ણુને શયન કરતા જોઈ અને બ્રહ્માજીએ પ્રશ્ન કર્યો કે તમે કોણ છો? અને મને આવેલો જોઈ તમે આદરથી ઊભા નથી થયા, તમે મારી પૂજા પણ નથી કરી. તમે અભિમાની અને આળસુ માણસની જેમ કેમ મારી પૂજા કરતા નથી? અભિમાની અને આળસુ માણસ જે ગુરુની પૂજા નથી કરતા, અવિનય કરે છે, એઓને પ્રાયશ્ચિત કરવું જોઈએ. આ સાંભળી વિષ્ણુ ભગવાન છે એ ક્રોધિત થયા, છતાં પણ શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ, ભગવાન છે એ શાંત મુદ્રા ધારણ કરે છે અને કહે છે કે હે વત્સ, તમારું કલ્યાણ થાવ. તમે પધાર્યા છો તેથી મને હર્ષ થયો. તમે આસન પર બેસો અને તમારી વ્યગ્રતાનું કારણ કહો. ત્યારે બ્રહ્માજી કહે છે કે હું જગતનો પિતામહ છું અને તમારો પણ રક્ષક છું. ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાન કહેવા લાગ્યા કે આખું જગત મારામાં સ્થિત છે, મારાથી ઉદ્ભવ્યું છે, છતાં પણ તમે ચોરની માફક પોતાનું કેમ માનો છો? વળી તમે મારા નાભી કમળમાંથી ઉત્પન્ન થયા છો, તેથી તમે પણ મારા પુત્ર છો, છતાં પણ અસત્ય શા માટે કહો છો? આ પ્રકારે હું પણ આમાં બંને અજન્મા દેવો છે એ પરસ્પર વાદ વિવાદ કરવા લાગ્યા. ભગવાન શિવની કૃપા, ભગવાન શિવની ઈચ્છા જ્યારે હોય ત્યારે જીવનું દરેક રીતે કલ્યાણ થાય છે. મિત્રો, આપણે આ કથા સાંભળીએ. દેવતાઓ છે એ બધું જાણે જ છે, પણ દેવતાઓની લીલા હોય છે કે ભગવાનની શક્તિ બતાવવા માટે, ભગવાનનું મહાત્મ્ય બતાવવા માટે આ દરેક લીલાઓ કરતા હોય. વિષ્ણુ ભગવાન પણ શ્રેષ્ઠ છે, બ્રહ્માજી પણ શ્રેષ્ઠ છે, પણ ભગવાન સદાશિવનો મહિમા ગાવા માટે, ભગવાન શિવ કેટલા કૃપાળુ છે એ બતાવવા માટે દેવતાઓ આવી બધી લીલા કરે છે. આમાં બંને દેવતાઓ વચ્ચે જ્યારે પરસ્પર વિવાદ થયો ત્યારે ક્રોધે ભરાઈ અને બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. વિષ્ણુ ભગવાને ક્રોધાયમાન થઈ અને મહેશ્વર નામનું અસ્ત્ર છોડ્યું અને બ્રહ્માજીએ પાશુપત નામનું અસ્ત્ર છોડ્યું. અનેક ભયંકર અસ્ત્રોથી બંને દેવતાઓ યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. આ યુદ્ધ જોઈ અને દેવતાઓ ભયભીત બન્યા અને ભગવાન શિવને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે હે ભગવાન શિવ, આ બંને દેવતાઓનું યુદ્ધ થશે તો આ સૃષ્ટિનો વિનાશ થઈ જશે. ભગવાન શિવ, જ્યાં સુધી તમારી કૃપા હોય ત્યાં સુધી આ સંસારમાં કોઈ એક તણખલાનો પણ વિનાશ નથી કરી શકતું. ભગવાન શિવ, તમે જ આ સંસારને બચાવો. આવી પ્રાર્થના કરતા કરતા દેવતાઓ કૈલાસ પર્વત ઉપર ગયા છે. ત્યાં રત્નમણિ સિંહાસન ઉપર ભગવાન શિવજી બિરાજમાન હતા. તેની સાથે ભગવતી પાર્વતીજી પણ શોભા આપતા હતા. આ બંનેને જોઈ અને દેવતાઓએ ભગવાન શિવ અને ભગવતી પાર્વતીજીની પ્રાર્થના સ્તુતિ કરી અને દંડવત પ્રણામ કર્યા. આ જોઈ અને ભગવાન શિવજી કહેવા લાગ્યા કે હે દેવતાઓ, તમારા દુઃખને હું દૂર કરીશ. તમે ચિંતા ન કરો, તમારા બધા જ દુઃખો નાશ પામશે. આવી રીતે ભગવાન શિવજી છે એ દેવતાઓને સમજાવે છે. ત્યારબાદ ભગવાન શિવ યુદ્ધ સ્થળે જાય છે. ત્યાં બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ યુદ્ધ કરતા હતા. ત્યાં ભગવાન એક વિશાળ સ્તંભના સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયા. અગ્નિના સ્તંભને પ્રગટ થતા જોઈ અને બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ એ વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ યુદ્ધના સ્થળે એકાએક આ સ્તંભ ક્યાંથી આવ્યો. બંને દેવતાઓ વાત કરે છે કે આપણે આનો અંત જાણવો જોઈએ, આનું કારણ જાણવું જોઈએ. વિષ્ણુ ભગવાન કહે છે કે હે બ્રહ્મા, હું આ સ્તંભના મૂળ સુધી જઈશ અને પાછો આવીશ. તમે આનો અગ્રભાગ, ઉપરના ભાગ સુધી જજો. જે દેવને પહેલા આનો અંત મળી જાય એ દેવતાનો વિજય થશે. આવું કહી બંને દેવતાઓ પોતપોતાની દિશામાં જવા લાગ્યા. વિષ્ણુ ભગવાન પાતાળ સુધી વરાહના સ્વરૂપે ગયા, પણ એને ક્યાંય અંત મળતો નથી. થાકી અને પાછા યુદ્ધ સ્થળે આવે છે. આ બાજુ બ્રહ્માજી ઉપર જતા હતા, વર્ષો સુધી ઉપર જાય છે પણ ક્યાંય અંત મળતો નથી. પણ તેને એક કેવડાનું પુષ્પ મળે છે. બ્રહ્માજી કેવડાના પુષ્પને પૂછે છે કે હે પુષ્પ, તું ક્યાંથી આવ્યો?
ત્યારે કેવડાનું પુષ્પ કહે છે કે જેનો કંઈ આદિ કે અંત નથી એવા આ સ્તંભના મધ્ય ભાગથી હું ખૂબ લાંબા સમયથી નીચે પડું છું, છતાં પણ મને આનો ક્યાંય અંત દેખાતો નથી. માટે તમે પણ આનો અંત જોવાની આશા ત્યજી દો. બન્યું એવું કે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુના નિષ્ફળ પ્રયાસો જોઈ ભગવાન મહાદેવ થોડુંક હસ્યા. હસતી વખતે એના મસ્તક હલાવવાથી એક કેવડાનું પુષ્પ નીચે ખર્યું હતું. એ જ પુષ્પ બ્રહ્માજીને મળ્યું. બ્રહ્માજી આ પુષ્પને કહેવા લાગ્યા કે સંજોગો વશાત જ્યારે તું મારા મિત્ર સ્વરૂપે મને મળી ગયું છે તો તારે મારું એક કામ કરવાનું. વિષ્ણુ પાસે આવી અને સાક્ષી પૂરવાની કે મને આ સ્તંભનો અંત મળી ગયો છે. પછી કેવડાના પુષ્પને સાથે લઈ અને બ્રહ્મા છે એ વિષ્ણુ ભગવાન પાસે આવે છે અને કહે છે કે મને આ સ્તંભનો અંત મળી ગયો, એના સાક્ષી રૂપે હું આ કેવડાના પુષ્પને લાવ્યો છું. ત્યારે કેવડાના પુષ્પએ પણ ખોટી સાક્ષી પૂરી. વિષ્ણુ ભગવાનને થયું કે આ બ્રહ્માજીએ આ સ્તંભનો અંત શોધી લીધો છે, માટે બ્રહ્માજીની 16 પૂજા કરી. આ બ્રહ્માજીનું કપટ જોઈ અને ભગવાન શિવ છે એ સ્તંભમાંથી પ્રગટ થયા. ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાને ભગવાન શિવને વારંવાર પ્રણામ કર્યા. ભગવાન શિવ ત્યાં પ્રગટ થયા. ભગવાન વિષ્ણુ છે એ શિવજીને પ્રણામ કરે છે. ત્યારે બ્રહ્માજી ભયને લીધે ભગવાન શિવજીના ચરણ સ્પર્શ વારંવાર કરે છે અને પોતાની ભૂલની ક્ષમા માગે છે. ભગવાન શિવજી કહે છે કે હે વિષ્ણુ, તમારા સત્યવાદીપણાને લીધે હું તમારી ઉપર અત્યંત પ્રસન્ન છું. માટે આ સંસારમાં અને દરેક લોકમાં મારી જેમ જ તમે આદરથી પૂજાશો. ભગવાન વિષ્ણુને આવું વરદાન આપી અને પોતાની સમાનતા ભગવાન શિવે આપી છે. ત્યારબાદ ક્રોધમાં પોતાની ભ્રુકુટીમાંથી ભૈરવ નામનો એક અદ્ભુત પુરુષ પ્રગટ કર્યો અને આજ્ઞા કરી કે આ બ્રહ્માની તલવારથી પૂજા કરો. જે અસત્ય ભાષણ કર્યું હતું તે મુખ છે એ ભૈરવ છે કાપી નાખે છે અને ત્યારથી બ્રહ્માજીને 4 મુખ થયા. ભગવાન વિષ્ણુએ પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન શિવજી, તમે આ બ્રહ્માને ક્ષમા કરો. ત્યારબાદ ભૈરવને ભગવાન મહાદેવ અટકાવે છે, પણ બ્રહ્માને કહે છે કે તમે કપટને લીધે ખોટું બોલ્યા છો, માટે આ સંસારમાં તમારો સત્કાર કે પ્રતિષ્ઠા અથવા તો ઉત્સવ થશે નહીં. ત્યારે બ્રહ્માએ ભગવાન સદાશિવની સ્તુતિ કરી એટલે ભગવાને એમને ક્ષમા કર્યા અને કહ્યું કે શ્રોત સ્માર્ત યજ્ઞમાં તમારો ભાગ થશે, તમે તેમાં ગુરુ થશો. કદાચ દરેક અંગ અને દક્ષિણાઓ સહિત કરવામાં આવશે, પણ જ્યાં તમારું સ્થાન નહીં હોય તે યજ્ઞ નિષ્ફળ જશે. આવું બ્રહ્માજીને વરદાન આપ્યું. ત્યાર પછી કેવડાના પુષ્પને કહ્યું કે હવેથી તું મારી પૂજામાં ઉપયોગી બનીશ નહીં. ત્યારે કેવડાના પુષ્પએ ભગવાન શિવની પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન શિવ, તમારા સ્મરણ માત્રથી દરેક પાપ નાશ પામે છે, તો મેં તો પ્રત્યક્ષ તમારા દર્શન કર્યા છે, તો મારા અસત્યપણાના દોષ કેવી રીતે ટકી શકે? આવી સુંદર પ્રાર્થના સાંભળી કેવડાના પુષ્પને ભગવાન શિવે કહ્યું કે મેં જે બોલ્યું તે તો બદલી ન શકે, પરંતુ મારા ભક્તો તારો સ્વીકાર કરી તારા જન્મને સફળ કરશે. તને માત્ર મારા ઉપર રહેનારા ચંદરવા તરીકે સ્થાન મળશે. આવી રીતે કેવડાના પુષ્પ બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ પર કૃપા કરીને દેવ સહિત ભગવાન સદાશિવ છે એ સભામાં આસન પર બિરાજમાન થયા. ભગવાન શિવજી આસન ઉપર બિરાજમાન થયા પછી બ્રહ્મા અને વિષ્ણુએ ભગવાન શિવની પૂજા કરી. ભગવાન શિવજી પ્રસન્ન થઈ કહેવા લાગ્યા કે આજનો આ મહાવત 14નો દિવસ ઘણો જ મહાન અને પવિત્ર દિવસ છે. આજે તમે મારું પૂજન કર્યું, તેથી આજનો આ પવિત્ર દિવસ મહાશિવરાત્રિ તરીકે લોકોમાં પ્રસિદ્ધ થશે. ત્યારથી ભગવાન શિવની મહાશિવરાત્રિની ઉત્તમ પૂજાઓ થાય છે. તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું જ. ફરીથી મળીશું આવા જ ધાર્મિક વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ અને મહાદેવ હર.